গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর 4th ক্লাসে আছি। এর আগের দিনের ক্লাসে আমরা বেসিক লজিক গেটস, দ্যাট মিন্স অ্যান্ড, অর, নট গেটস, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন, ট্রুথ টেবল, and how these circuits can be realized. These gates can be realized using circuit using diodes, transistors. Now, and today we'll discuss about XOR and XNOR gates. That means exclusive OR and exclusive NOR gates. First, I will talk about XOR gate or exclusive OR gate. Boolean expression for exclusive OR gate is A bar B plus AB bar, and it is written as A XORed with B. There is a plus sign, and that sign is rounded by a circle. So this is basically the expression for XOR gate. If you see the truth table for A combinations of A and B, there are 4 combinations possible for A and B, and for these combinations output will be there. You see that when both the inputs are same, output is 0, but when both input and output, when inputs are different, that is one is 1 and other is 0, and vice versa, output is 1. And that is the reason it is called exclusive OR gate. In OR gate, if one of the input is 1, then output is 1. But here, if both the inputs are same, then the output is 0. And if inputs are different, then the output is 1. That is why it is called exclusive OR. The circuit symbol for exclusive OR gate is similar to the OR gate, but there is a double curved line. There is the double curved line, as you can see here. There is a double curved line, and everything is same, and its Boolean expression is this. Now XOR gate, this is a 2 input XOR gate, but there can be 3, 4, and or many number of inputs for the XOR gate. In fact, uh, many inputs, more than 2 inputs XOR gates are actually useful in electronic applications. So next I will talk about how 3 input XOR gate can be constructed using 2 input XOR gates. So next slide, this shows 3 input XOR gate. A and B are XORed, and output of XOR gate of A and B has been added to the other input C, and the final output reads as A XOR B whole XOR with C. And the truth table for this thing will be this. I will show you very slowly so that you can see that there is a there in this table there is a column in which is marked yellow, which step is not necessary for the truth table, but this step has been inserted to make you understand, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে 3টে ইনপুট ধরলে সত্যি সত্যি কেমন হচ্ছে সেটা। তো প্রথমে ধরো আমরা হচ্ছে এ আর বি হচ্ছে 0 স্টেট নিলাম, তাহলে আউটপুট কত হবে? এ XOR বি কত হবে? 0 হবে। এবার তার সাথে এইটা, এবার এ XOR বিটা হচ্ছে পরের XOR গেটের ইনপুট। এবার সিটাকে যদি 0 নিই তাহলে দুটো 0 হলো, তাহলে ফাইনাল আউটপুটটা 0 হবে, রাইট? এইবার একই স্টেটে সিটাকে যদি আমি 1 নিই তাহলে ফাইনাল আউটপুটটা 1 হবে।
সেজন্য দেখো এ আর বি এর স্টেট গুলো দুবার করে একই জিনিস দুবার করে করা হয়েছে, বিকজ ফর ইচ স্টেট সি ক্যান বি 0 or 1, রাইট? তাহলে তারপরের স্টেপটা দেখো, এ 0 আর বি 1 রাখা হয়েছে, রাইট? তাহলে এ XOR বি 1 হবে, রাইট? এবার সি যদি 0 হয় তাহলে ফাইনাল আউটপুট 1 হবে, আবার সি যদি 1 হয়ে যায় তাহলে 0 হয়ে যাবে, বিকজ 1 1 করলে পরে 0 হয়। সো ফলোইং ইন দ্য সেম ওয়ে, তোমরা যদি দেখো এবার আউটপুট কোথায় 1 হয়েছে, 2 নম্বরে হয়েছে, 3 নম্বরে হয়েছে, তারপরে 4 নম্বর বাদ 5 নম্বরে হয়েছে। আমি এই নম্বরগুলো এইজন্যই বলছি যে এগুলো ABC এমনভাবে সাজানো হয়েছে, ABC এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে প্রথমটা 1, তারপরে 2, তারপরে প্রথমটা 0, তারপরে 1, তারপরে 2, তারপরে 3, তারপরে 4, তারপরে 5, তারপরে 6, তারপরে 7, এভাবে সাজানো হয়েছে, রাইট? নাম্বারগুলো মানে ABC এর তুমি যদি কম্বিনেশন করো তাহলে যে ডেসিমাল নাম্বারগুলো হবে সেগুলো এইভাবে সাজানো হয়েছে। That's why the table has been arranged this way, right? Now, now see, এবার দেখো তাহলে 0 টা প্রথমটাতে তো 0 হয়েছে, তারপরে 1 এ 0, 2 এ 0, 3 তে 0, 3 তে 0 হয়ে গেছে। 1 এ 1, 2 এ 1, 3 তে 0, 4 এ 1, 4 এ 1, 5 এ 0, 6 এ 0, আবার 7 এ 1। এবার তুমি যদি বাম দিকে খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে ৩ টে ইনপুটের মধ্যে যেকোনো একটা বা ৩ টে, রাইট? যেকোনো একটা বা, আচ্ছা এখানে দেখো 1 0 হলে পরে 1 হয়েছে, রাইট? যেকোনো একটা ইনপুট বা ৩ টে ইনপুট যদি 1 হয়, ABC এর মধ্যে যেকোনো একটা বা ৩ টে যদি 1 হয় তাহলে আউটপুট 1, আর যদি অন্যথায় হয়, তার মানে দুটো 1 আছে বা ৩ টে 1 আছে, তাহলে দুটো 1 আছে বা সরি, দুটো 1 যদি থাকে তাহলে 0 আছে, রাইট? ABC কম্বিনেশনের মধ্যে যদি দুটো 1 থাকে তাহলে 0 আছে, আর একটা বা ৩ টে 1 যদি থাকে তাহলে 1 আছে। তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস যেটা বোঝার, সেটা পরে হয়তো কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে যে ইনপুটের যে ৩ টে ইনপুট যদি থাকে তাহলে ইনপুটের নাম্বার অফ ওয়ান্স মানে হাই স্টেটটা যদি ওড নাম্বার হয়, মানে ১, ৩, তবে আউটপুটটা 1 হবে। আর যদি ইভেন নাম্বার 1 হয় তাহলে আউটপুটটা 0 হবে। পরেরটাতে চলে যাই, তাহলে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হবে। আমরা 4 ইনপুট XOR গেট দেখি। 4 ইনপুট XOR গেট কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করা যায় দেখো। 2 ইনপুট XOR গেট AB দা A XOR B আউটপুট বেরোলো, CD দিয়ে C XOR D আউটপুট বেরোলো, এই দুটোকে আবার আরেকটা XOR গেটে দিয়ে দিলাম, তাহলে A XOR B XORড with C XOR D, রাইট? এইবার এটা যদি ট্রুথ টেবিল তুমি দেখো একই রকম, ইউ ক্যান ফলো দ্য সেম প্রসিডিওর। এই ট্রুথ টেবিলটা তোমাকে একটু খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করে তুমি যদি দেখো তাহলে এখানেও যেগুলো ওয়ান আছে সেগুলো ইনপুটের ইনপুট নাম্বার অফ ওয়ান ইন দ্য ইনপুট ইজ ওড। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি সেকেন্ডটাতে আছে, রাইট, রাইট, এখানে আছে, এখানে আছে, তার মানে দেখেন এখানে দেখো একটা ওয়ান আছে, এখানে থার্ডটাতেও একটা 1 আছে, ফোর্থটাতে দুটো 1 আছে, তাহলে এটা 0। ফিফথটাতে একটা 1 আছে, সিক্সথটাতে দুটো 1 আছে, একটা 1 আছে বলে 1, সিক্সথটাতে দুটো 1 আছে বলে 0, সেভেন্থটাতে দুটো 1 আছে বলে 0, এইটথটাতে তিনটে 1 আছে বলে 1, নাইনথটাতে একটা 1 আছে বলে 1, টেন্থটাতে দুটো 1 আছে বলে 0, ইলেভেনথটাতে দুটো 1 আছে বলে 0, 12 তিনটে 1 আছে বলে 1, রাইট? মানে অ্যাকচুয়ালি দিস নাম্বার ইজ 11 নাম্বার। 12, 13, 14, 15, তা নাম্বার 12 এ হচ্ছে দুটো 1 আছে তাহলে 0, নাম্বার 13 যে ৩ টে 1 আছে তাহলে পরে 1 হবে। নাম্বার 14 এও ৩ টে 1 আছে তাহলে 1 হবে। নাম্বার 15 এ ৪ টে 1 আছে তাহলে 0 হয়ে যাবে। তার মানে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে this has been written for any number of inputs output will be 1 if odd number of inputs are 1, right?
and output will be 0 even number of inputs are 1. চারটে ইনপুট আছে, তাহলে ওড নাম্বার মানে হচ্ছে 1 নাহলে 3, রাইট? একটা ইনপুট 1 আছে নাহলে তিনটে ইনপুট 1 আছে, যদি হয় তবে আউটপুট 1 হবে। আর যদি দুটো ইনপুট 1, দুটো ইনপুট 1 বা চারটে ইনপুট 1 যদি হয় তাহলে 0 হবে, রাইট? সো ইন জেনারেল আমরা এটা বলতে পারি, এটা 3 এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, 2 এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, সরি 2 এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, 3 এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, 4 এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল। সো ইন জেনারেল it will applicable to any number of input gates. And this property of XOR gate can be used to make it as a parity checker. We'll come to that later. প্রথমে আমরা এবার তাহলে XOR গেটের এটা বুঝে গেলাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা যাব XNOR গেট, রাইট? XNOR গেটটা কি? XNOR গেট হচ্ছে এক্সক্লুসিভ NOR গেট, রাইট? এইটা অ্যাকচুয়ালি XOR গেটের সাথে নট গেট বা নট গেট দিয়ে XOR গেট দিলে পরে তাই হবে, রাইট? এটার বুলিয়ান এক্সপ্রেশন হয় এ বি প্লাস এ বার বি বার, অর এ এক্স নট উইথ বি। এখানে একটা গোল, তারপরে মানে এটা হচ্ছে ওইটা যেমন যোগ ছিল, এ প্লাস বি তাকে প্লাসটাকে গোল দিয়ে ঘেরা, এখানে এ ডট বি তাকে গোল দিয়ে ঘেরা, বুঝা গেল? সো দিস ইজ কল্ড এক্স নর গেট। আচ্ছা, এইটার সার্কিট সিম্বল সিমিলার টু এক্সঅর গেট, অনলি দ্যাট এখানে একটা নট লাগানো হয়েছে, তার মানে এক্সঅর এ যদি তুমি নট অপারেশন করো তাহলে এক্স নট চলে আসে। সো ইট ইজ নাথিং নিউ। সো এক্সঅর গেটের ট্রুথ টেবিল তুমি জানো, তাহলে অ্যাট ওয়ান্স ইউ ক্যান কনস্ট্রাক্ট ট্রুথ টেবিল অফ এক্স নর গেট, রাইট? এখানে আমি এক্সপ্রেশন করে দেখিয়েছি যে দেখো এখানে আউটপুটটা হবে এ এক্সঅর বি তার বার। এখন তুমি যদি এ এক্সঅর বিটা বসিয়ে দাও, এ বার বি প্লাস এ বি বার, তার বার আছে, রাইট? এখন আমরা ইয়ে ডি মর্গ্যানস থিওরেম জানি, এ প্লাস বি তার বার যদি হয় তাহলে এ বার ডট বি বার হবে। তাহলে এ বার মানে হচ্ছে এ বার বি তার বার ডট এ বি বার তার বার হয়েছে। আবার সেকেন্ড মর্গানস থিওরেম অ্যাপ্লাই করো, এ বি তার বার যদি হয় তাহলে এ বার প্লাস বি বার হবে। তাহলে এটা এ বার বার প্লাস বি বার, এ বার বার করলে 1 হয়ে গেছে, তার সাথে গুণ করলাম, এ বার প্লাস বি বার বার মানে বি হয়ে গেছে। এবার এই দুটোকে যদি গুণ করো তুমি তাহলে এ বার অলওয়েজ 0 হবে, বি বি বার অলওয়েজ 0 হবে। So out of 4 terms, 2 terms are there. One is AB and another is A bar B bar, right? So this is denoted as A X NOR with B. So actually the XOR and XNOR are complementary to each other. What will be the output for XOR gate? Will be the opposite of the output of the XNOR gate, right? So if you understand XOR gate, then you can understand XNOR gate also. So I'm not going detail about the truth table. You can construct it on your own, the truth table of XNOR gates, right? Now I am going to the three input XNOR gate, right? The three input XNOR gate can be constructed in the same way as three input XOR gate, right? A XNOR with B and C, the output of this gate is with the input C, is coupled with input C with another XNOR gate, and the final result is A XNOR B and the whole XNOR C, right? Now, since XNOR is opposite to XOR, so you can write it very easily. Output is 1 if even number of inputs are on, right? And output is 0 if odd number inputs are 0. That means for n number of inputs, if even number of inputs are 1, if even number inputs are 1, then output will be 1, because for XOR gate output was 0, so for XNOR gate it will be 1. And for odd number of
inputs for odd number of one of the input signals, for odd number of ones of the input signal, output will be 0. So XNOR, in the same way, x 4 input and more than 4 input XNOR gates can be constructed in the same process. নেক্সট, আমরা এই যে XOR গেট আর XNOR গেটটা আমরা পড়ছি কেন, এইটা আমাদের জানতে হবে। না, আমি আগে বলেছি যে XOR গেট আর XNOR গেটটা হচ্ছে প্যারিটি চেকার হিসেবে ইউজ করা যায়। So now we are discussing parity checker and generators. যদিও তোমাদের সিলেবাসে শুধু চেকার কথাটাই লেখা আছে, জেনারেটর লেখা নেই, বাট বাট to understand it fully you have to know also the generators. Now first thing, that what is parity, right? এই জিনিসটি তোমাদের একটা জানা দরকার। প্যারিটিটা হচ্ছে ফিজিক্সে বেশ বেশ কাজেই লাগে আর কি। প্যারিটি হচ্ছে যে যদি তোমরা হয়তো প্যারিটি কথাটা শুনেছো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বা মডার্ন ফিজিক্সের কোনো টার্মে। ওয়েভ ফাংশন, ইভেন প্যারিটি আছে, ওড প্যারিটি আছে। এটা হচ্ছে ওই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এল এর ভ্যালু যদি ইভেন হয় তাহলে প্যারিটি ইভেন, এল এর ভ্যালু যদি ওড হয় তাহলে প্যারিটি ওড। মানে সেই জন্য প্যারিটিকে -1 দিয়ে লেখা হয়। এইখানে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে প্যারিটি বলতে কি বোঝায়, ধরো একটা সিগন্যাল আছে। জেনারেলি আমরা কম্পিউটারে যে কিগুলো প্রেস করি, whether it is a number or it is a letter or any symbol, ওটা একটা 8 বিট সিগন্যালে, একটা 8 বিট বাইনারি কোডে কনভার্ট হয়, রাইট? বা 8 বিট একটা বাইনারি কোড তৈরি হয়। মানে তুমি এ টিপলে তাহলে এ কারেসপন্ডিং 1 0 0 0 0 0 0 1 এরকম একটা তোমার তৈরি হবে। এটা তুমি জানতে পারবে ওই ASCII কোড যেটাকে বলে, সেটা হচ্ছে তুমি নেটে সার্চ করলে পেয়ে যাবে। ASCII কোড মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি একটা অ্যাকসেপ্টেড কোড করা হয়েছে সমস্ত কম্পিউটারের জন্য, যে তুমি এ টিপলে তার কারেসপন্ডিং বাইনারি কোড কি তৈরি হবে। তো জেনারেলি 8 বিটের একটা বাইনারি কোড তৈরি হয়, রাইট? এখন এই 8 বিটের যে বাইনারি কোড তৈরি হলো, ওখানে কতগুলো উম, এক আছে, কতগুলো জিরো আছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে ওই বিট, ওই সিগন্যালটার বা ওই সিম্বলটার প্যারিটি বলা হয়। যদি ওখানে বলা হয় যদি নাম্বার অফ ওয়ান্স, রাইট, যদি নাম্বার অফ ওয়ান্স ইভেন হয়, ইভেন নাম্বার হয়, মানে মানে 2 4 6 8, 8 বিটের হলে ম্যাক্সিমাম এটা হবে 2 4 6 8, এতগুলো যদি নাম্বার অফ ওয়ান হয় ওই 8 বিটের মধ্যে, তাহলে বলবো ওই স্ট্রিংটার বা ওই সিম্বলটার বা ওই সিগন্যালটার প্যারিটি ইভেন। আর যদি নাম্বার অফ ওয়ান ওড হয়, মানে 1 3 5 7, রাইট, 1 3 5 7, এই চারটের সাম নাম্বার অফ ওয়ান যদি হয়, তাহলে এটাকে বলবো আমরা ওড প্যারিটি। ফর এক্সাম্পল, আমরা ধরে নিচ্ছি একটা সিগন্যাল 0 1 1 0 0 0 1 0, রাইট? এখানে এটা একটা 8 বিট একটা সিগন্যাল তৈরি হয়েছে, রাইট? এখানে ওয়ান কটা আছে, তিনটে আছে, 3 ওয়ান্স আছে, তাহলে এটা হচ্ছে ওড প্যারিটি, রাইট? তাহলে এইটাকে যদি আমি XOR গেটে, যেখানে প্যারিটিকে চেক করা হবে whether it is a odd parity or even parity, তাহলে আমি যদি XOR গেটে, মানে সিম্পল বোঝার জন্য XOR গেটে যদি এটাকে আমি ইনপুটে দিই, তাহলে আউটপুট কি হবে, রাইট? সিন্স ইট হ্যাজ এ odd parity, then output will be 1 if it is odd parity checker, and output will be 0 if it is a even parity checker. So parity checker can be even or odd also, right? অ্যাকচুয়ালি আমরা এরপরে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি এগুলো জেনারেলি করা হয় আইসি দিয়ে। সে আইসি দিয়ে যখন করব তখন আউটপুট একটা থাকে না, আউটপুট দুটো থাকে। ইভেন ওড আউটপুট থাকে, আবার ইনপুটও দুটো থাকে, রাইট? ইনপুট দুটো থাকে মানে ইন অ্যাডিশন টু 8 ইনপুটস, মানে যে সিগন্যালটার, যে সিম্বলটার বা যে স্ট্রিংটার প্যারিটি আমাকে চেক করতে হবে, সেইটা বাদ দিয়ে আরো দুটো ইনপুট সিগন্যাল থাকে, ইভেন ইনপুট আর ওড ইনপুট। আর দুটো আউটপুট থাকে, ইভেন আউটপুট আর ওড আউটপুট। সেইগুলো দিয়ে একটা প্যারিটি চেকার, প্যারিটি জেনারেটর করা। কেন এখন এখন তোমরা বলতেই পারো যে স্যার প্যারিটি চেকারের ক্ষেত্রে কেন এত জটিলতা? নাহলে এই জন্যই করা হলো যে ওই প্যারিটি চেকার আর জেনারেটর রিলেটেড, রিলেটেড। এখন এইটা
প্রচুর ট্রিমেন্ডাস অ্যাপ্লিকেশন আছে মানে সিকিউরিটি পারপাসে এটা ইউজ করা হয়। ধরো কোনো একটা সিগন্যাল, বা কোনো একটা কোড তোমাকে এখান থেকে পাঠাতে হবে অন্য একটা জায়গায় বা অন্য একটা দেশে তোমাকে পাঠাতে হবে, রাইট? তাহলে তুমি এখানে একটা সিগন্যাল পাঠালে ওইখানে আরেকটা এন্ডে ওই সিগন্যালটা রিসিভ হলো। এখন প্রশ্ন আসে যে হোয়াইল ইট ইজ ট্রান্সমিটিং, তুমি যে জিনিসটা পাঠালে সেই জিনিসটাও ফেরত পেলো কি না, রাইট? Actually, there is no way to check the whole thing. But one thing is that তুমি সিগন্যালটার প্যারিটি চেক করে পাঠাতে পারো, রাইট? তুমি এখানে সিগন্যালটার যে এন্ড থেকে পাঠাচ্ছে সেইখানে প্যারিটিটা চেক করলে, রাইট? দিয়ে তুমি এখানে একটা প্যারিটি জেনারেট করলে। প্যারিটি জেনারেটটা করার জন্য আরেকটা বিট যোগ করা হয়। জেনারেলি 9 বিট সিগন্যাল হয়। আরেকটা বিট যোগ করা হবে, রাইট? তাহলে 9 বিট 9 তম বিট মানে x8 নাম্বার বিটটা ওটা ডিনোট করবে প্যারিটি ওড আর প্যারিটি ইভেন, রাইট? সাপোজ আমি 8 নাম্বার বিটটাকে আমি 1 করে দিলাম সো দ্যাট প্যারিটি ইজ ইভেন, 0 করে দিলাম সো দ্যাট প্যারিটি ইজ ওড, রাইট? এবার আমি ওই 9 নম্বর সিগন্যালটাকেও পাঠিয়ে দিলাম, অরিজিনালটাকেও পাঠালাম, 9 নম্বরটাকে পাঠালাম। তাহলে যে রিসিভ করলো সে প্রথমে 9 নাম্বারটাকে দেখবে, রাইট? দেখে দেখবে যে ওটা ওড আছে না ইভেন আছে, রাইট? ওটা যদি ওড বা ইভেন যাই থাকুক না কেন, ও তারপরে কারেসপন্ডিং যে সিগন্যালটা আছে সেটাকে চেক করবে। এই দুটো যদি মিলে যায় ফাইন, যদি না মেলে তাহলে বুঝতে হবে যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে ভেতরে, রাইট? মানে যে সিগন্যালটা পাঠানো হয়েছে মাঝখানে সেই সিগন্যালটা ডিস্টর্ট হয়ে গেছে। এখন দেখা গেছে যে due to fluctuations of voltage, actually binary bit signal যাওয়া মানে বেসিক্যালি ট্রান্সমিটিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ অ্যাকচুয়ালি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আমরা কি ফর্মে রিসিভ করব বা কি ফর্মে ট্রান্সমিট করবো, আইদার ইট ইজ এ ভোল্টেজ ফর্ম অর ইন কারেন্ট ফর্ম অর বোথ। তুমি ভোল্টেজ দিলে কারেন্ট অ্যাপ্লাই হবে, জেনারেলি ভোল্টেজ ফর্মে পাঠানো হয় বিকজ কারেন্ট নিডস পাওয়ার, অ্যান্ড ভোল্টেজ তুমি যদি দাও আর কারেন্টটাকে যদি খুব মাইক্রো বা ন্যানো অ্যাম্পিয়ার লিমিটেড রাখো তাহলে পাওয়ারটা খুব কম লাগবে। So you apply voltage, right? 0 1 মানে হাই ভোল্টেজ, লো ভোল্টেজ, হাই ভোল্টেজ, লো ভোল্টেজ, এই কোনো একটা তুমি সিগন্যাল জেনারেট করলে সেই সিগন্যালটাকে তুমি পাঠাচ্ছ। এখন সার্কিটের মধ্যে ফ্লাকচুয়েশনস হতে পারে। ফ্লাকচুয়েশন হতে গিয়ে ভোল্টেজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভোল্টেজ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কোনো একটা বিট হয়তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। মানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন, একটাই চেঞ্জ হবে তার কোনো মানে হয়, কিন্তু জেনারেলি এখন আমরা আমাদের যে লেভেল অফ প্রিসিশন বা অ্যাকিউরেসি যন্ত্রপাতিগুলো আছে তাতে একটা বিট আউট অফ 8 বিটস, 1 bit is likely to be changed. And which bit we don't know. So to check whether that bit has been changed, one bit has been changed or not, parity checker is an important thing, right? তো এইটা খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করছে। সেই ইভেন প্যারিটি চেকারও হতে পারে, ওড প্যারিটি চেকার হতে পারে। তাহলে বিফোর দ্যাট প্যারিটি জেনারেটর তৈরি করতে হবে। তাহলে যে যে ট্রান্সমিট করছে ট্রান্সমিটিং এন্ডে হচ্ছে প্যারিটি জেনারেটর থাকবে আর রিসিভিং এন্ডে প্যারিটি চেকার থাকবে, রাইট? Parity checker or parity generator, since it is a single bit, it is transmitting along with the signal, it is not likely to be changed, right? So the parity signal, the bit corresponding to the parity of the string is transmitted separately, so that at the receiving end he or she can check whether the string has even an odd parity, and correspondingly he can check the original signal so that he is sure that it is not distorted by a single bit, right? Now how it can be realized in practice, this is very important. 74810 এর আগের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম 74 সিরিজটা হচ্ছে বেশ ইম্পর্টেন্ট সিরিজ এবং এটা বেশ পপুলার সিরিজ, মানে এটা যারা আইসিটা তৈরি করে তারা সিরিজটার নাম দিয়েছে 740400। তোমরা জানো এটা ন্যান্ড গেটের হচ্ছে আইসি 7402, এটা হচ্ছে নর গেটের আইসি 7404, নট গেটের আইসি 7408, এটা হচ্ছে অ্যান্ড গেটের আইসি 7432, এটা হচ্ছে অর গেটের আইসি। সো ওই যে আইসি গুলো তোমাদের লাগবে সেইগুলোর নাম আমি মোটামুটি বলে দিই, রাইট? অ্যান্ড 74180 তাহলে বুঝতে পারছো 180, 003 হলো 180। এইটা হচ্ছে একটা প্যারিটি চেকার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্যারিটি জেনারেটর। আমি আগেও বলেছি ওই আইসি গুলো যেমন 14 পিনের, এটাও 14 পিনের হবে। এই পিন কনফিগারেশন কিভাবে করতে হবে আমি আবার একটু বলে দিই সিন্স আই হ্যাভ টাইম।
এখানে এটা একটা রেক্টাঙ্গুলার কালো রকমের স্ল্যাব থাকবে, যে কোনো আইসি, 14 পিনের আইসি হোক, 16 পিনের আইসি হোক, 8 পিনের আইসি হোক, অনেকগুলো পিনের আইসি, 8 পিনের আইসিও আছে, তোমাদের অপারেশন যখন করবে দেখবে এখানে একটা 14 পিনের আইসি আছে, রাইট? আর এটাতে রেক্টাঙ্গুলার স্ল্যাব কালো রঙের হয়, তো এতে সিমেট্রিক আছে, কোন দিক ডান কোন দিক বাম জানবে না, সেই জন্য এখানে একটা কালো এরকম করে একটা কাটা থাকে, তাহলে কাটা যেটা থাকবে ওটাকে তোমাকে বাম দিকে রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্লেস দিস থিং ইন ইউর লেফট সাইড, যেহেতু আমরা লেখাটা লেফট সাইড থেকে শুরু করি, রাইট? তা লেফট সাইডে যদি রাখো তাহলে লোয়ার যেটা থাকবে, যেটা নিচে থাকবে, রাইট? যেটা নিচে থাকবে লেফট সাইডে রাখলে যেটা নিচে থাকবে, রাইট? তুমি ওটাকে হরিজন্টালি ধরো বা ভার্টিক্যালি ধরো, ভার্টিক্যালি ধরলে ওটা নিচে থাকবে, হরিজন্টালি ধরো তাহলে তোমার দিকে থাকবে, রাইট? নিচের দিকে মানে তোমার দিকে থাকবে। তাহলে প্রথম পিনটা হচ্ছে 1 নাম্বার, 1 2 3 4 করে এখানে 7টা থাকবে, আর উল্টো দিকে যেখানে 7 শুরু হলো তার উল্টো দিকে 8 8 9 10 11 করে 14 থাকবে, রাইট? এই থাকবে। এবার আমি বলেছি 8 বিটের একটা সিগন্যাল থাকে, 8 বিটের সিগন্যাল হচ্ছে x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। আমি দেখতে পারো x0টা হচ্ছে 13 নম্বর পয়েন্টে পিনে লাগানো হয়েছে, পিনটা তুমি কাউন্ট করতে হবে তোমাকে, ওটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। এবার যে সিগন্যালটা আসছে একটা 8 বিটের সিগন্যাল, রাইট? একটা তার দিয়ে আসছে, ওখানে 4টে আউটপুট না 8টা আউটপুট আছে, তারটা আউটপুটের কোনটা 1 কোনটা 2 ওটা ওখান থেকে তোমাকে জানতে হবে, বসিয়ে দিলে তুমি, রাইট? 0 1 2 3 4 5 কোন মোর, এই x0টা হবে লেস সিগনিফিক্যান্ট বিট আর x7টা হবে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট। মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আর লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তোমরা আশা করি তোমরা জানো, এটা হচ্ছে ক্লাস প্রাইমারি লেভেলে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়। যে কোনো একটা নাম্বার যখন লেখানো হয় তাহলে কোনটার ওয়েটেজ সবচেয়ে বেশি, ধরো 354 তুমি লিখছো, রাইট? 354, তাহলে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট কোনটা হবে? তিনটা হবে, 3 নাম্বারটা, কারণ ওর ওয়েট আছে 100, রাইট? 5 তার ওয়েট আছে 10, রাইট? 10 সে আছে, আর 4 তার ওয়েট হচ্ছে 1 সে আছে। সো মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট হচ্ছে 3 আর লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট 4। এক্ষেত্রেও x0 টা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আর x7 টা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট। তো এইভাবে x0 12 13 12 11 8 9 11 10 9 8, তারপরে এইখানে একে হচ্ছে x7 আর 2 হচ্ছে x6। বোঝা গেল? এইভাবে তোমাকে বসাতে হবে, রাইট? আর 3 আর 4 হচ্ছে ইনপুটের, 3টাকে বলা হয় ইভেন ইনপুট, মানে ওখানে তুমি 0 1 দিতে পারো। 4 নাম্বার হচ্ছে আউটপুট, ওড ইনপুট, ওখানে তুমি 0 দিতে পারো। 5 হচ্ছে ইভেন আউটপুট, আর 6 হচ্ছে ওড আউটপুট। আর 7 আর 14 এই দুটোকে আমি আগেই বলেছি, 7টাকে গ্রাউন্ড করা হয়, 14টাকে পজিটিভ ভোল্টেজ রাখা হয়, জেনারেলি পজিটিভ 5 ভোল্টে রাখা হয়, আর 7টাকে হচ্ছে গ্রাউন্ড করা হয়। এখন এই ট্রুথ টেবিলটা একটু সময় লাগবে বুঝতে, মানে অটো ট্রুথ টেবিলের মতো নয়। ট্রুথ টেবিলটা কেমন না, এই যে ইনপুট ডাটার প্যারিটি ওড আর ইভেন হতে পারে। প্যারিটি ইভেন মানে হচ্ছে আমরা 1 ধরলাম, আর প্যারিটি ওড মানে 0 ধরলাম। তুমি এখানে 0 1 না করে হাই লো লিখতে পারো, হাই লো লিখলে মোর লেস কনফিউজিং হবে। আমি ইভেন্টটাকে 1 লিখলাম আর ওডটাকে 0 লিখলাম, রাইট? সো even signifies, sorry, 1 signifies even, I'm writing it even parity, right? And 0 signifies odd parity, 0 signifies odd parity. Here also 1 signifies even parity, even, and 0 signifies odd parity. Parity of data, that means parity even means either 2 or 4 or 6 or 8 number of values of x0 x1 x2 are 1, right? A odd means either 1 or 3 or 5 or 7 number of inputs are 1, right? Now the input, even input and odd input, right? These two inputs are there, even input or odd input. Even input can be 1 or 0, odd input can be 1 and 0. Now you can see that even and odd values are repeated. 1 0 1 0 is repeated twice, because for each combination of even and odd input there can be even and odd parity of the input data, right? So parity of the input data may be even or odd, and accordingly their inputs are repeated. So suppose
even is 1 and output is even input is 1 and odd input is 0, রাইট? তার মানে হচ্ছে 3 এ আমরা দিয়েছি 1 ভোল্টেজ দিয়েছি আর 4-এ 0 গ্রাউন্ড করেছি, 4কে গ্রাউন্ড করেছি আর 3-এ ভোল্টেজ দিয়েছি, রাইট? এবার এবার আউটপুটটা কি হবে? না, আউটপুটটা সেম হবে, ইভেন আউটপুটটা 1 হবে, যেহেতু ইভেন ইনপুট 1 আছে তাহলে ইভেন আউটপুট 1 হবে। ওড আউটপুট যেহেতু 0 আছে, ওড ইনপুট যেহেতু 0 আছে, ওড আউটপুটও 0 হবে, প্রোভাইডেড দ্য প্যারিটি ইজ ইভেন, রাইট? তাহলে প্যারিটি যদি ইভেন হয় তাহলে আউটপুটটা ইনপুটকে ফলো করবে, আর প্যারিটি যদি ওড হয় তাহলে আউটপুটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ইনপুটের রিভার্স হয়ে যাবে। তাহলে ওড যদি হয় তাহলে দেখো এই ইনপুট ইভেন্টটা হচ্ছিল 1 ছিল, ওডটা 0 ছিল, এটা ইভেন্টটা 0 হয়ে গেল, ওডটা 1 হয়ে গেল। তাহলে ইভেন যদি প্যারিটি হয় তাহলে আউটপুট আর ইনপুট সেম থাকবে, আর ওড যদি প্যারিটি হয় তাহলে আউটপুট আর ইনপুট ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে, রাইট? রিভার্স হয়ে যাবে, কমপ্লিমেন্টারি হয়ে যাবে। এখানে আবার দেখানো হয়েছে এটা 0-1-1-0 কম্বিনেশন, 0-1 কম্বিনেশনে দেখাচ্ছে, ইট ইজ চয়েস। তাহলে এখানেও দেখো ইভেন যদি হয় তাহলে আউটপুট 0-1 হয়েছে, আর যদি ওড হয়, প্যারিটি যদি ওড হয় তাহলে 0-1-এ 1-0 হয়ে গেছে। আর লাস্টের যে দুটো এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে, যে দুটো ইনপুটই ইভেন ইনপুট আর ওড ইনপুট দুটোকেই এক রাখা যায় না, জেনারেলি রাখা হয় না। সেই জন্য এখানে এক্স মানে হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন, তুমি প্যারিটি এখানে কি আছে কিছু যায় আসে না। তুমি কি দুটোকেই যদি হাই রাখো ইনপুট তাহলে আউটপুট 0 হয়ে যাবে, আর দুটোকেই তুমি 0 লেখো তাহলে আউটপুট 1 হয়ে যাবে। সো দিস ডাজ নট গিভ ইউ সিগনিফিক্যান্ট থিং। সো জেনারেলি input data are either even or odd, right? Now why the data are different, they are not same, right? Now you will see that তোমরা যখন সিকোয়েন্সিয়াল, এটা কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট পড়ছি, এরপরে সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট যখন পড়বে তখন তুমি দেখবে ইনপুটটা কখনোই দুটোকে সেম রাখা হয় না, আইদার দুটোকেই হাই বা দুটোকেই লো রাখা হয় না জেনারেলি, আবার অনেক সময় কোনো পার্টিকুলার ক্ষেত্রে রাখা হয়। সো ফর দ্য টাইম বিং প্রথম 4টে আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, প্রথম 4টে এন্ট্রি, বেসিক্যালি 4টে এন্ট্রি কিন্তু দুটো এন্ট্রি, ইনপুটের দুটো এন্ট্রির জন্য 1-0 বা 0-1, কিন্তু যেহেতু স্ট্রিংটা মানে যার প্যারিটি চেক করতে হবে, যে সিগন্যালটার বা যে স্ট্রিংটার প্যারিটি চেক করতে হবে, তার প্যারিটি ইভেন বা ওড হতে পারে, সেই জন্য তার দুটো দুটো করে কম্বিনেশন হচ্ছে। তাহলে এইখানে এই ট্রুথ টেবিল থেকে তাহলে একটা জিনিসই বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে যে that the truth table shows that for even parity of the string outputs means সামেশন ওভার ইভেন অর সামেশন ওভার ওড। সামেশন ওভার কথাটা এই জন্য রাখা হয়েছে, সামেশন মানে হচ্ছে যে ওই ইনপুটের টোটাল প্যারিটিটাকে বোঝায়, সামেশন ওভার ইভেন সামেশন ওভার ওড ফলোজ দ্য ইনপুট স্টেটস, রাইট? তাহলে যদি স্ট্রিং এর প্যারিটি ইভেন হয় তাহলে ইনপুট যা আমি দিয়েছি, ইভেন ইনপুট আর ওড ইনপুট যা দিয়েছি, সেই একই কম্বিনেশনটা ইভেন আউটপুট ওড আউটপুটে আমরা পাবো, রাইট? বোথ ইনপুটস আর নট ডিজায়ার্ড টু বি ইন দ্য সেম স্টেট। জেনারেলি ওই যে পরের লাস্ট যে দুটো এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে ওই দুটোতে জেনারেলি দুটো ইনপুটকেই, ইনপুট ইভেন ইনপুট আর ওড ইনপুট দুটোকেই সেম স্টেটে রাখা হয় না, মানে দুটোকেই 1 বা দুটোকেই 0 রাখা হয় না। এখন দেখো এইটাকে ইউজ করে এটাকে কি করে প্যারিটি চেকার বা প্যারিটি জেনারেটর করা যায় সেইটা আমরা দেখি। তাহলে আমরা চলে যাই পরেরটাতে, প্যারিটি চেকার্স and generator. IC 741800 can be used as a parity generator. Circuit below shows 9-bit odd parity generator. Oh, but before that parity checker. প্যারিটি চেকারটা আমি বলে দিই, প্যারিটি চেকারটা এখানটা আমরা বলে দিই। তাহলে এখান থেকে প্যারিটি আমরা কি করে চেক করব, ওয়েদার এই প্যারিটি ইভেন আছে না ওড আছে কি করে চেক করব? তাহলে আমি ইনপুটটাকে যে কোনো স্টেটে রাখতে পারি, এটা 1-0 রাখতে পারি বা 0-1 রাখতে পারি, শুধু আমাকে ওর ট্রুথ টেবিলটা জেনে রাখতে হবে। ধরো আমি ইনপুটটাকে 1-0 রেখেছি, তাহলে আমি আউটপুটটা দেখবো, ইভেন আউটপুটটা দেখবো, যদি প্যারিটি ইভেন হয় তাহলে আউটপুট ইভেন হবে, প্যারিটি যদি ওড হয় তাহলে আউটপুট 0 হবে, বোঝা গেল? আর যদি ধরো আমি ইভেন ইনপুটটাকে 0 রেখেছি আর ওড ইনপুটটাকে 1 রেখেছি,
তাহলে আমার উল্টো জিনিস হয়ে যাবে, ইভেন প্যারিটির জন্য ইভেন আউটপুটে 0 পেয়ে যাব, আর ওড প্যারিটির জন্য 1 পেয়ে যাবো, রাইট? তাহলে এইটা এটা ডিপেন্ড করে জেনারেলি এর পরেরটাতে আমরা প্যারিটি জেনারেটর যখন দেখবো, তখন ধরো আমি এটাকে 0, ইভেনটাকে 0 আর ওডটাকে 1 ধরা হবে। ধরো আমি এটাকে জেনারেটরের ক্ষেত্রে, ধরো চেকারের ক্ষেত্রে আমি উল্টোটা করলাম, ইভেনটাকে 1 আর ইভেন ইনপুটটাকে 1 আর ওড ইনপুটটাকে 0 করলাম, রাইট? তাহলে এবার আউটপুট আমি কোনটা দেখবো, না ইভেন আউটপুটটা দেখবো, রাইট? সিন্স ইভেন ইজ 1, তাহলে ইভেন আউটপুট দেখবো। তাহলে ইভেন আউটপুট যদি 1 হয়, তাহলে বুঝতে হবে ওই যে স্ট্রিংটার প্যারিটি 1 আছে, প্যারিটি ইভেন আছে। আর যদি ইভেন আউটপুটটা 0 হয়, তাহলে প্যারিটিটা ওড আছে, রাইট? তাহলে ইভেনটা চেক করবো, ওডটা যদি চেক করি তাহলে উল্টোটা আমাকে মনে রাখতে হবে, বাট ইট ইজ মোর রিলায়েবল, রাইট? মানে এটা ইভেন হলে এটা ইভেন আছে, মানে এটা ইভেন মানে 1 হলে এটা 1 আছে, এটা 0 হলে এটা 0 আছে, রাইট? তাহলে এই কম্বিনেশন হচ্ছে প্যারিটি চেকারের জন্য। আর পরের যে কম্বিনেশনটা হচ্ছে এটা প্যারিটি জেনারেটরের জন্য। কিভাবে প্যারিটি জেনারেটর আমরা করতে পারি? ইউজিং ইউজিং দ্য সেম আইসি 74180, এই আইসি দিয়ে করতে পারি। এইখানে সার্কিটে দেখানো আছে একটা 9 বিট ওড প্যারিটি জেনারেটর ফ্রম এ 8 বিট সিগন্যাল। একটা সিগন্যাল থেকে আমি প্যারিটি জেনারেটর কি করে করব? এখানে যে লাইনটা দেওয়া হয়েছে x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, তাহলে এটা হচ্ছে 8 বিটের একটা সিগন্যাল, রাইট? এর বিট বাই বিট আমাদের লাগানো হয়েছে। এটা আগের ছবিটাতে যদি দেখো, তাহলে x0 কোথায় লাগবে 13, তারপরে x1 12, x2 11, x3 10, x4 9, x4 8, রাইট? x5 8, রাইট? x6 2 and x7 1। উল্টো দিক থেকে যাচ্ছে, মানে এদিকটা কমতে কমতে যাচ্ছে, ওই দিকটা বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে, রাইট? তা সেইখানে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি, রাইট? এইবার ইনপুট হচ্ছে 3 আর 4 আছে, 3 হচ্ছে ইভেন ইনপুট, ওটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছি। আর 4 হচ্ছে ওড ইনপুট, ওটাকে 1 করেছি। তার মানে ওই টেবিলের আমরা পরের এন্ট্রিতে যাচ্ছি, প্রথম দুটো এন্ট্রি বাদ দিয়ে 3 আর 4 নম্বর এন্ট্রিতে যাচ্ছি, রাইট? 3 আর 4 নম্বর এন্ট্রিতে আমরা যাচ্ছি। তাহলে এইটাকে আমি ওডটাকে 1 করেছি আর ইভেনটাকে 0 করেছি, ইনপুটটা, রাইট? তাহলে এইবার যেহেতু আমরা ইভেনটা ইভেনটা 0 আছে, তাহলে এইটার প্যারিটি, এই বিটটার প্যারিটি যদি ইভেন হয়, তাহলে ওড আউটপুটটা কি হবে? ইভেন আউটপুটটা 0 হবে, তাহলে ওড আউটপুটটা 1 হবে। বোঝা গেল? ওই আগের আগের টেবিলটা যদি তুমি দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমরা কোন এন্ট্রিটা নিয়েছি, এই 3 আর 4, ইভেনটা 0 আর ওডটা 1 নিয়েছি, রাইট? তাহলে এইটা যদি আর আউটপুট আমরা নিয়েছি ওডটা, আমরা ওড আউটপুটটা নিয়েছি এইটা, রাইট? 0 1 আউটপুটটা আমি ওড আউটপুটটা নিয়েছি। তাহলে ইভেন যদি হয়, তাহলে এই কম্বিনেশনের জন্য ওড আউটপুট 1 হবে, আর ওড যদি হয় তাহলে ওড আউটপুট 0 হবে। বোঝা গেল? তাহলে আমরা যে কম্বিনেশন নিয়েছি, তাহলে তার ক্ষেত্রে এইটা যদি ইভেন হয়, তাহলে এটা ওড আউটপুট কি হবে? এটা যদি ইভেন হয়, তাহলে ওড আউটপুট কি হবে? 1 হবে। ওড আউটপুট 1 হবে। আর যদি ওড হয় তাহলে 0 হবে। তার মানে ওড যা আছে, ওড হয়, তাহলে মানে এটাকে রিপিট করবে, রাইট? এটা যা আছে, প্যারিটি যা আছে সেইটাই এটা দেখাবে, রাইট? তাহলে প্যারিটি যদি ইভেন হয় তাহলে এখানে 1 দেখাবে, প্যারিটি যদি ওড হয় তাহলে এটা 0 দেখাবে। এখন এটা কি করে প্যারিটি জেনারেটর হলো? প্যারিটি জেনারেটর হলো, ধরো এটা হচ্ছে ইভেন প্যারিটি, সরি ওড প্যারিটি জেনারেটর, এটা বেসিক্যালি কি করে? ধরো এটা ইভেন আছে, এটা ইভেন হলে এখানে 1 হবে, তাহলে এই 9 বিটের মধ্যে কটা হলো? এটা ইভেন ছিল, তার সাথে 1 যোগ করলে তাহলে ওড হয়ে গেল, তাহলে প্যারিটি ওড হয়ে গেল। ধরো এটা ওড আছে, তার মানে ওড আছে মানে হচ্ছে ওড নাম্বার অফ 1 আছে, তাহলে এটা কত হবে? এটা 0 হবে, রাইট? ওড যদি হয় তাহলে এটা 0 হবে, তাহলে এটা যদি 0 হয় তাহলে ওডটা ওডই থাকলো। সো ইন দিস ওয়ে দ্য বিট, ninth bit, that means x8, will make the total bit to be odd parity generator, right? এখন তোমাকে যদি ইভেন প্যারিটি জেনারেটর করতে হয় তাহলে কি করতে হবে?
এই কম্বিনেশনের জন্য আউটপুটটাকে তোমাকে ইভেন আউটপুটটা নিতে হবে। তাহলে ইভেন আউটপুট তুমি যদি নাও তাহলে পরে ওটা ওড প্যারিটি ইভেন প্যারিটি জেনারেটর হয়ে, রাইট? সো আমাদের লজিক গেটে these are the things that we have to the the gates the gates যে গেট বেসিক গেট আছে সেখান থেকে ইউনিভার্সাল গেট আর সেখান থেকে দুটো এক্সক্লুসিভ গেট অ্যাকচুয়ালি এক্সঅর গেট আর একটা এক্সনর গেট, সেইটার ইউজ কিভাবে হয় প্যারিটি চেকার কিভাবে করা যায় সেইটা আমরা দেখলাম। এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা কমপ্লেক্স বুলিয়ান এক্সপ্রেশন ধরো আছে, একটা জটিল বুলিয়ান এক্সপ্রেশন আছে, সেটাকে সিম্পলিফাই করতে হবে, রাইট? না, সিম্পলিফাই করার জন্য বেসিক কিছু লজ আছে, রাইট? ধরো আমি যেহেতু আই হ্যাভ টাইম, রাইট? সো আই ক্যান insert new slide. Simplification of Boolean expression. রাইট। এখন আমরা যদি এটাকে অ্যাকচুয়ালি বেসিক কিছু জিনিস আছে যেটা আমাদেরকে করতে হবে। তার আগে ক্লিকটাকে সরিয়ে দিই। হুম, আচ্ছা। যেমন হচ্ছে আমরা বেসিক কিছু জিনিস আছে, তার মধ্যে মেইন জিনিস হচ্ছে ডি মর্গানস থিওরেম। তা বেসিক কিছু জিনিস আছে যেমন হচ্ছে ধরো a প্লাস a বার করলে কি হবে? অলওয়েজ 1 হবে, রাইট? a ডট অফ সরি a a প্লাস মানে হচ্ছে a অর্ড উইথ a বার, a অ্যান্ডেড উইথ a বার কত হবে? অলওয়েজ 0 হবে, রাইট? সো এটা একটা বেসিক জিনিস, রাইট? এটা একটা করতে হবে। এটা হচ্ছে ১ নাম্বার, এটা হচ্ছে ২ নাম্বার প্রপার্টি। আচ্ছা। তারপরে যেটা করতে হবে ডি মর্গানস থিওরেম 1, ৩ নাম্বার প্রপার্টি হচ্ছে ধরো a প্লাস b তার বার করলাম। তাহলে এটাকে কি লিখবো আমরা? a বার ডট মিনস অ্যান্ডেড b বার। এটা হচ্ছে ডি মর্গানস থিওরেম, রাইট? আর ৪ নাম্বার ডি মর্গানস থিওরেম হচ্ছে a অ্যান্ডেড উইথ b তার যদি কমপ্লিমেন্ট নিই তাহলে a বার প্লাস b বার পরড উইথ b। এটা হচ্ছে ডি মর্গানস থিওরেম। এটা হচ্ছে ১ নাম্বার আর এটা হচ্ছে গিয়ে ২ নাম্বার ডি মর্গানস থিওরেম নাম্বার 2, রাইট? আচ্ছা, এখানে আরো কিছু আমি অ্যাড করতে পারি, সেটা হচ্ছে ধরো 1 প্লাস a করবো কত হবে? অলওয়েজ 1 হবে। 1 ডট অফ a করবো কত হবে? অলওয়েজ a হবে, রাইট? সো এই জিনিসগুলোকে ইউজ করে আমরা সিম্পলিফাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এই জিনিসটা করি, ধরো আমি তোমাকে একটা দিলাম, ফর এক্সাম্পল আমি একটা তোমাকে এক্সপ্রেশন দিলাম। হাউ ডু নট হ্যাভ বুক আমার কাছে, দাঁড়াও দেখি দেখি আছে কিনা। লেট মি সি ইফ দেয়ার এনি বুক, রাইট? আই ক্যান সি ওয়ান। ধরা যাক আমাদের কাছে এই একটা আমি পেলাম, সরি এক্ষুনি আমার এটা ঝুলে যেত, দাঁড়া।
ধরা যাক আমরা একটা নিলাম এ বার এ বার বি বার প্লাস এ বি বার প্লাস এ বার বি, এইটা আমাকে সিম্পলিফাই করতে হবে, রাইট? এটা হচ্ছে আমাকে সিম্পলিফাই করতে হবে। তাহলে এইটাকে আমি কি করতে পারি, আমাকে ওই যে প্রপার্টি গুলো আছে সেই প্রপার্টি গুলো আমি ইউজ করতে পারি। তাহলে প্রথম দুটো থেকে থাকো, এখানেও বি বার আছে এখানেও বি বার আছে, তাহলে এখানটা আমি কি লিখতে পারবো? এখানে আমি যদি লিখতে পারবো এ বার, এ বি বার যদি আমি নিয়ে নিই, বি বার অ্যান্ডেড উইথ, তাহলে বি বার অ্যান্ডেড উইথ এ বার প্লাস এ লেখা যাবে, প্লাস এইট যেটা ছিল সেটা রেখে দিলাম, এবার বি রেখে দিলাম, রাইট? তাহলে দেখো এ বার প্লাস এ অলওয়েজ ওয়ান হবে, রাইট? তাহলে এটা কত পাবো, এ বার প্লাস এ অলওয়েজ অন, এই যে আমরা এখানে এখানে নিয়েছি এ বার প্লাস এ অলওয়েজ অন হবে, তাহলে এটা দাঁড়ালো বি বার প্লাস এ বার বি, রাইট? এখন এবার এটাকে আবার ফার্দার সিম্পলিফাই করা যাবে। কিভাবে সিম্পলিফাই করা যাবে? বি বারের সাথে ওয়ান আছে, তাহলে এটাকে আমি ওয়ানকে এভাবে লেখা যায়, যায় কিনা দেখো, বি বার এটাকে আমি লিখলাম ওয়ান প্লাস এ বার, কেন এবার নিলাম, এইখানে একটা টার্ম এবার আছে, সো দ্যাট ওইটাকে আমি কমন পেয়ে যাব। এটা না করলেও হতো, তুমি ওই এ বার বি বারটাকে দুবার লিখে দিলেও হতো, মানে এ প্লাস এ কে তুমি যদি এ লিখো কিছু যায় আসে না, বা এ কে ভেঙে যদি এ প্লাস এ লেখো কিছু যায় আসে না, রাইট? তাহলে এটা হবে কত, বি বার প্লাস, ওই দেখো এ বার বি বারটা আবার ফিরে এলো, রাইট? এ বার বি বার প্লাস এ বার বি, তার মানে এইটা বি বার থাকলো, এইবার এখান থেকে কি কমন নেওয়া যাবে, দেখো এবার কমন নেওয়া যাবে, তাহলে ইট উইল বি বি বার প্লাস বি, তাহলে এগেইন বাই দ্য সেম লজিক এটা সমান ওয়ান হবে, সো ইট উইল বি এ বার প্লাস বি বার। তাহলে এইখানে তিনটে এক্সপ্রেশন ছিল, যেগুলো হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্টস, বেসিক্যালি এ বি এগুলো সব প্রোডাক্টস, তাকে সাইন করেছি, এখানে জাস্ট সাম পেলাম, দুটো টার্মের এ বার আর বি বারের সাম পেলাম। তাহলে এইভাবে আমরা সিম্পলিফাই গুলো করতে পারি। তাহলে এইখানে তুমি দেখো যে আমাদের এটা অ্যাপ্লাই করতেই হয়নি, ডি মর্গানস থিওরেম অ্যাপ্লাই করতেই হয়নি, বেসিক কিছু জিনিস দিয়ে আমাদের হয়ে গেছে, রাইট? আমরা ডি মর্গানস থিওরেম দিয়ে আমরা করতেই পারি, যেমন ধরো আমি ডি মর্গানস থিওরেম অ্যাপ্লাই করতেই পারি, আরেকটা স্লাইড নিয়ে নিই, সুবিধা হবে, টেক আনাদার স্লাইড, ইনসার্ট নিউ স্লাইড, ব্ল্যাঙ্ক নিয়ে, এটাই। এখানটায় ধরো আমি একটা নিলাম, আরেকটা এক্সাম্পল নিলাম, সো দ্যাট আই ক্যান ইউজ দ্য ডি মর্গান থিওরেম। ধরো এখানটায় আমরা নিলাম এ বি সি তার বার প্লাস সরি এ বি সি বার তার বার প্লাস এ বি বার সি, আই এম সরি এ বার বি সি, দাঁড়া এটা কেটে দিই, দাঁড়া কেটে দিই, কি করবো, মুছতে হবে, এ বার বি সি বার তার বার যোগ এ বি বার সি তার বার, রাইট?
এইখানে আমরা ডি মর্গাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তাহলে ডি মর্গাস থিওরেম যদি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে কি হবে এটা, এ বার তার বার যোগ বি বার প্লাস সি বার তার বার, রাইট? এই টোটাল জিনিসটি যোগ হবে কার সাথে, এটা এ বার প্লাস বি বার তার বার প্লাস সি বার, তাহলে এটা কত হবে, এটা দাঁড়াবে এ প্লাস বি বার প্লাস সি বার, সরি প্লাস সি, সি হবে, সি বার হবে না, এটা কাটা, প্লাস এ বার প্লাস বি প্লাস সি বার। তাহলে দেখো এ আর এ বার আছে, বি বি বার আছে, সি সি বার আছে, রাইট? তাহলে এটাকে আমি সাজিয়ে লিখি এ প্লাস এ বার, রাইট, প্লাস বি প্লাস বি বার, সাজিয়ে লিখি, প্লাস এটাকে লিখবো সি প্লাস সি বার, সাজিয়ে লিখলাম। তাহলে এটা ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান করলে কত হবে, তো দেখো যে একটা জটিল জিনিস সিম্পলিফাই অ্যাজ ওয়ান ইউজিং দ্য ডি মর্গান থিওরেম। তাহলে এইটা এটা এর পরের দিন আমরা করব, রাইট? এবং কিছু কিছু করতে গিয়ে দেখা যাবে যে সিম্পলিফাইড ফর্মটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে। এরপরের দিন আমি পারহ্যাপস ট্রাই করব যে অনলাইনে ক্লাসটা নেওয়ার, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইন্টারঅ্যাক্ট, রাইট? সো দ্যাট এবং ওখানে আমি কিছু প্রবলেম দেবো, সেখানে তোমার কোনটা সিম্পলিফাইড ফর্ম, ইউ উইল বি কনফিউজড, রাইট? whether this one is simplified or previous one is simplified, you will be confused. So what will be the most simplified form? To understand this thing আমাদের একটা প্রসেস আছে যেটাকে বলা হয় কার্নো ম্যাপ। সে কার্নো ম্যাপ দিয়ে আমরা সিম্পলিফাই করতে পারি। আর বাই দ্য ওয়ে এখানে আমরা যে জিনিসটা লিখলাম এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো, সাম অফ প্রোডাক্ট টার্ম লেখা হয়। জেনারেলি আমরা বুলিয়ান এক্সপ্রেশন সাম অফ প্রোডাক্ট লিখি, মানে কিছু প্রোডাক্ট আছে তার সেগুলোকে সাম নিচ্ছি। আবার এসওপি সাম অফ প্রোডাক্ট এসওপি বলা হয়, রাইট? এসওপি মিনস সাম অফ প্রোডাক্ট। আবার উল্টোটা হতে পারে, রাইট? পস পিওএস মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম, প্রোডাক্ট অফ সাম কেমন হতে পারে, যেমন ধরো এটা এ প্লাস বি বার, এইটাকে আমি অ্যান্ডেড উইথ এ বার প্লাস বি করতে পারি, রাইট? এ প্লাস বি বারকে আমরা এ বার প্লাস বি যদি প্রোডাক্ট করি তাহলে এটা প্রোডাক্ট ফর্মে হলো, রাইট? সো এইটাকেও তুমি সিম্পলিফাইড ফর্মে লিখতে পারো। জেনারেলি আমাদের এইটা দেখতে অভ্যস্ত, মানে আমাদের আমাদের ইনটিউশন, আমরা যেভাবে প্রবলেমকে সলভ করি সেটাতে হচ্ছে আমাদের কাছে যোগটা ইজি, গুণটা কঠিন, রাইট? বাট কম্পিউটার কাছে সবই সমান হবে, রাইট? তো এইখানটায় তুমি দেখো এটা হচ্ছে প্রথমে যোগ আছে, তারপরে হচ্ছে এটা গুণ, মানে বেসিক্যালি তোমাকে প্রথমে গুণ দিয়ে স্টার্ট করতে হচ্ছে, উল্টো দিক থেকে গুণ দিয়ে স্টার্ট করতে হচ্ছে, রাইট? আর এখানে তোমাকে বেসিক্যালি যোগ দিয়ে স্টার্ট করতে হচ্ছে, এগুলোকে আলাদা করে তুমি ভেঙে নিতে পারছো। সো দুটো প্রসেসে আমরা করব, সাম অফ প্রোডাক্ট এন্ড প্রোডাক্ট অফ সাম সিম্পলিফিকেশন আমরা করব, রাইট? এগুলো করতে গিয়ে হোয়াইল সিম্পলিফাই করতে গিয়ে আমাদের ট্রুথ টেবিলটা একটা অ্যানালাইজ করতে হবে, রাইট? বাই দ্য ওয়ে যে কোনো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন যেটা তুমি ধরো বুলিয়ান অ্যালজেব্রা দিয়ে তুমি করতে পারছো না, ইউ মেক এ ট্রুথ টেবল, রাইট? সেই ট্রুথ টেবল থেকে তুমি ফর্মটা লিখতে পারে। হাউ, এই জিনিসটি আমি শেখাবো যে একটা ট্রুথ টেবিল থেকে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন কিভাবে লেখা যায়, সেটা সাম অফ প্রোডাক্ট ফর্মে লেখা যায় আর সাম অফ প্রোডাক্ট অফ সাম ফর্মেও লেখা যায়। তার জন্য আমাকে যে দুটো টার্ম জানতে হবে, একটা হচ্ছে ম্যাক্স টার্ম আর একটা হচ্ছে গিয়ে মিন টার্ম। ওই দুটো জিনিস যদি আমি জেনে যাই তাহলে যেকোনো একটা ট্রুথ টেবিল যদি দেওয়া থাকে সেখান থেকে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন করা যাবে। আবার যদি বুলিয়ান এক্সপ্রেশন থাকে তাহলে ওখান থেকে তুমি ট্রুথ টেবিল করতে পারবে। সো সিম্পলিফাই করার জন্য এটা আরেকটা ওয়ে, যে একটা ধরো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে, সো ইউ মেক এ ট্রুথ টেবিল অ্যান্ড ফ্রম ট্রুথ টেবিল ইউ মেক এ another Boolean expression and that will be a very simplified form, right? তো এইটা আমরা এর পরের দিন করব। তোমরা যেকোনো এই জন্য এই যে তোমার এখন যে টপিকসটা পড়াচ্ছি এটা যেকোনো বই ফলো করতে পারো। তবে এর আগের যে আমরা প্যারিটি চেকার এগুলো করলে এগুলো সাধারণ বইয়ে হয়তো নেই। এটার জন্য তোমাকে ম্যালভিনোটা দেখতে হবে, রাইট? ম্যালভিনো যদি ম্যালভিনো পিডিএফ ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, আই হ্যাভ মাইসেলফ ডাউনলোডেড পিডিএফ ফর্ম। তা পিডিএফ ফর্মটা নিয়ে নেবে আর ওখান থেকে তুমি এই জিনিসগুলো করে নিতে পারবে। হোপ দ্যাট
আশা করছি যে তোমরা ক্লাসগুলো বুঝতে পারছো, এনজয় করছো। ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেম, সে তোমার হচ্ছে এই ভিডিওতে সুবিধা হচ্ছে না ওই যদি আমি ইন্টারেক্টিভ ক্লাস করি তাতে সুবিধা হচ্ছে, you communicate with the WhatsApp group, and I want to I will try to resolve the problem. Okay, thank you everybody.